ಬಗರ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಗುವಳಿ ರೈತರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗಷ್ಟೇ 23 ದಿನ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರು ಹೋಗಿ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ, ಈ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर जिला इंडी तालुका का बबलाद गांव के जमीन जायदाद के लिए आज प्रेस मीट रखा गया है, ताकि इस जमीन जायदाद के लिए ना जाने कहीं बार आंदोलन किया और संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, मेमोरेंडम दे दिया, सरकार से भी मेमोरेंडम दिया गया। मगर अब ये पत्र अब ये लेकर, ताकि इस पत्र में लिखा गया है ताकि जमीन जायदाद मंजूराती के लिए आप बेंगलुरु के, कर्नाटक के बेंगलुरु में अब वहां पर आंदोलन करेंगे या फिर क्या मेमोरेंडम दे देंगे। अब ये इस गांव वालों पर ही छोड़ दिया गया, ताकि जब तक यहाँ से विजयपुर जिला से तब वहां से तब बेंगलुरु जाते हैं तो ये क्यों ना अपनी दुख भरी मनवी पत्र ही क्यों ना कहे। अब तो ये मनवी पत्र में साफ सीधा लिखा गया है ताकि अब बेंगलुरु चलो, 26 तारीख बेंगलुरु चलो। ये तो बात और है, मनवी पत्र तो कहीं बाहर दे दिया गया है। मगर आज प्रेस मीट में एक महिला अपने आंसू के साथ साथ अपनी जुबान से भी कहती है, तो सोचो कहीं कितना ये आंदोलन किया गया, कहीं बार शिकायत किया गया, तो यहाँ पर अधिकारियों ने आकर सिर्फ कुछ बातों से ये पूछ देते हैं ताकि आपका कोई जमीन के जायदाद के कागजात या उतारा कोई है, कुछ भी नहीं है। कहीं साल बीत गए, अब यहाँ पर इस जमीन जायदाद में कहीं दो लोगों की जमीनें तो है नहीं, ये तो पता नहीं, मगर अब तो सरकारी जमीन है ये तो पता है। मगर इन्होंने हक पत्र मांग रहे हैं ताकि यहाँ पर कहीं जिंदगियां चले गई, कहीं बहुत लोगों की यहाँ पर जाने चले गई, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, मगर अब कुछ जिंदगियां बच गए। आप उनके लिए हक पत्र सरकार से मांग रहे हैं, मगर यहाँ पर इनको अपना हक पत्र नहीं मिल पा रहा। तो अब तो जब ये गांव बन गया है तो सोचो तब क्या ये अधिकारी तब क्यों नहीं पूछे उतारा, तब क्यों नहीं पूछे कागजात। गांव बनने के बाद कहीं जिंदगियां चले जाने के बाद यहाँ पर जब गांव को लिए एक यहाँ पर मेंटली टॉर्चर कर देते हैं, तो अब उनके गांव को निकालने की सोचते हैं, तो इस गांव में कुछ बनाने के लिए एक टारगेट बनाते हैं। तो इस गांव में रहने वालों को यहाँ पर कहीं लोग पैदा होकर कहीं जिंदगियां चले गए, अब यहाँ पर होश संभाले हुए लोगों को दिक्कत होता है। जब किराया घर ही छोड़कर जब चले जाते हैं तो कितना दुख होता है, ताकि वो किराया घर में, ताकि यहीं पर भी हमें एक कहीं सालों से जिंदगियां की है, ताकि वो किराया घर कभी नहीं भूल पाते। तो इस गांव को कैसे छोड़कर जाते और इस गांव को छोड़कर जाने की भूल भी कैसे पाते। तो यहाँ पर राजनीति ऐसी हो गई है ताकि जो राजनीति पर ही चलने वाले अधिकारी है, ताकि उनके ही कठपुतले हैं जो अधिकारी। अब तो इसीलिए तो राजनीति कहते हैं, इसीलिए तो उनकी सरकार कहते हैं, मगर अब भी फर्क नहीं है। तब उस वक्त भी था जब हमारा देश आजाद नहीं हो पाया था, जब अंग्रेजों के साथ लड़ने लग गए थे। जब देश आजाद हो गया तो अब भी कुछ फर्क नहीं है, अब अधिकारियों के साथ और सरकार के साथ लड़ रहे हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। तब देश के जब आजादी नहीं था, जब अंग्रेजों के हाथ में, जब भारत देश गुलामगिरी में था, जब उनके गुलाम थे, तब इस देश के लोग जब छुटकारा पाने के लिए, आजादी पाने के लिए कहीं लोग सूली पे चढ़ गए और कहीं लोग मर मिट गए देश आजादी के लिए, इतने लोग तब भी लड़ गए, मगर फर्क इतना ही है। मगर आज भी उसी तरह लगने लग गए हैं, मगर लोगों को आजादी रहकर भी अब आजादी है या नहीं आप ही बताइए। ताकि दिन ब दिन इसी तरह ऐसे आंदोलन करने लग गए। जब एक आंदोलनकारी तब लड़ते लड़ते अब वो मर गया है, अब उनको फिर भी उनका हक उनको नहीं मिल पा रहा। अब ये गांव के लिए कहीं लोग लड़ने लग गए हैं, मगर कोई भी यहाँ के जो एमएलए, जो राजनीति के लोग, क्या इनको एक छोटे से गांव कई सालों से है, क्या उनको हक पत्र देने के लिए
क्या अपनी जेब की क्या जमीन जायदाद तो नहीं देने लगे? ये तो सरकारी जमीन है। सरकार अगर इनको अगर मदद करे तो क्या दिक्कत है? तो अपनी तो जमीन जायदाद तो नहीं दे सकते, क्या अधिकारी भी नहीं दे सकते? जब सरकारी है, जब उनको ही कहकर क्या नहीं दे सकते? क्या एमएलए दिल चाहे कि क्या ये काम क्या नहीं कर सकते? क्यों इन पर क्यों इतना मुसीबत की ढेर लगाई लगी है? ताकि इनको इतने मुसीबत में क्यों ढेर लगाए गए हैं? आखिर वजह क्या है जो इनको हक पत्र नहीं मिल पा रहा है? तो अब यहाँ पर बबलादी गांव के लोग अब यही शिकायत करने लग गए ताकि जिंदगियां बीत गए, कई साल बीत गए, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा और इनको अपना हक पत्र नहीं मिल पा रहा। तो सोचो, उस जमाने में अंग्रेजों के साथ लड़ने लग गए, तो आज देश आजादी के बाद आज इन लोगों के साथ लड़ना पड़ने लग गया है। ये तो बदनसीबी की बात यह है ताकि आजादी के होते पर भी आज भी लोग इतना मुसीबत झेलने लग गए हैं, इतने आंदोलन करने लग गए हैं। ताकि इतने आंदोलन करने के बाद क्या देश आजाद होने के बावजूद भी इतने लोग क्यों मुश्किल और परेशान में है? क्यों सरकार उनकी मदद करने लग नहीं है? आखिर क्यों नहीं मदद करने लग गई है? अब तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सवाल उठते हैं ताकि प्रेस मीट भी होने लग गया है। प्रेस मीट की तो बात और है, मगर सबसे पहले दिक्कत की बात यह है, तब यहाँ पर इस गांव बनने लग गया है तभी रुकावट करना चाहिए था। जब गांव बनने के बाद में आप किसके इशारे पर चलने लग गई है अधिकारी? ताकि आखिर कौन सा टारगेट बनाकर बैठे हैं जो इस गांव को उखाड़ कर ताकि यहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं? ताकि यहाँ पर बहुत सारे आरोप होने लग गया है। ताकि एक महिला जब पत्रकारों के सामने अपने आंसू बहाकर कहती है तो दरअसल सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार तो अपने जेब से तो कुछ नहीं देता। जब इस जमीन पर कहीं साल बीत गए हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, आप ही जनता ही इसका फैसला करे। ताकि अब यहाँ पर फिलहाल इतना ही है। ताकि आज उन्होंने प्रेस मीट में जो कहा है आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे, ताकि यहाँ से जाकर बेंगलुरु में इंसाफ मांगते हैं क्या मिलेगा या नहीं। तो अगले एपिसोड में देखा जाएगा। हमारे रिपोर्टर फिर से उनके साथ मुलाकात करेंगे, क्या उनको न्याय मिला है नहीं मिला है, फिर से हमारे वास्तव न्यूज में आपके सामने जरूर प्रसारण करेंगे। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ವಂಚಿತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು। ಆಳಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತವರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೈತರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ 50, 53, 57ನೇ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು। ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 57ನೇ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಕರೆದಿತ್ತು। ಆವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ। 2021ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ GPS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ GPS ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು। ಅದಾದ್ರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬಗರುಕಂ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವಂಚಿತರ ಹೋರಾಟದ ಸಮಿತಿ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಮಾರುಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಭೂಮಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಒಂದು ವಸತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಜನ ನಾವು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ ಮನೆ ಇದೆ, ಕೃಷಿ ಇದೆ, ಸಾಗುವಳಿ ಇದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ತಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರದ ತುಂಬಾ ದೌರ್ಜನ್ಯನ್ನ ಈ ಕೃಷಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ದೌರ್ಜನ್ಯನ ಎಸಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮದೈತೇನೋ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದನನು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ ಬೆಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನರೇಗಾದಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಮ್ಮದಾದ್ರಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರಿ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ವಂಚಿತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಿಸಾನ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ರೈತರಿದ್ದೀವಿ, 50 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಭೂಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾರ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ರೈತರು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವರಕೊಂ ಸಾಗುವಳಿ ರೈತರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗಷ್ಟೇ 23 ದಿನ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರು ಹೋಗಿ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ, ಈ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಸಂಕಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಸುಮಾರು 10,000 ಜನ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ರೈತರ ಪರ ಬಡವರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸುಮಾರು 33 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು 33 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 85% ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಜವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. 85% ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಜನ ಭೂಮಿನ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿನ ನಂಬಿ ಬದುಕಂತ ಜನ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 50 ಹಾಕಿದಾವೆ, 53 ಹಾಕಿದಾವೆ, 57 ಹಾಕಿ 30ರಿಂದ 40, 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಗೇನ್ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನಾಡು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಜನರು ಏನಿದಾವೆ ಅದರಿಂದನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಡಿ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ದಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ 47ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. 49 ನವೆಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜನ ನಮಗೊಂದು ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಜನ, ಯಾರು ಬೆಂಬಲನೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಜನ, ಯಾರು ಹತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ,
ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಬ್ಜೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಉಳ್ಳವರು ಆ ಭೂಮಿನ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಭೂಮಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶತಾಯಗತಾಯ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ 4.5 ಎಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ. ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆದೇಶ ಸಿಗೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರ, ಬಡವರ ಪರ, ದಲಿತರ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ. 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ತಿರಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಗರದಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ 3 ಎಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಈ ತರದ BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ಈಗ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಆ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 1 ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ 1 ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಅವತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಗ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗೇನೋ ಅನೇಕ ಜನ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನ ಈ ಕಾಡು ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವರು ಏನು ಅವ್ರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೋ 1 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ SIT ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾವೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು 26-27ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರ, ಬಡವರ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂತ ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ ಇದು. ನಾನು ಕುಮಾರ ಸಮತಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿದ್ದೀನಿ. 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸತತವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದು ಹೋದ್ರು. ಬಗರು ಭೂಮಿಯ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದ್ರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. 85-90% ಅರ್ಜಿಗಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅವರು ಫಾರಂ 50 ತಗೊಂಡ್ರು, 53 ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರ 57 ತಗೊಂಡ್ರು, ಬಡವರು ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಹ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಡವರು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಜನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಭೂಮಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುಂಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಅದೇ ಕಾರಣ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಭೂ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಇಷ್ಟ ವಿಚಾರನೆ. ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭೂ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 3 ಮಾನದಂಡ. ನಾವು ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಗಳು, ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ
ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಇದ್ದವರು ಭೂಮಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಭೂ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಭೂಮಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಿಮ ಹೋರಾಟ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶತಾಯುಷ್ 103 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 40 ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೀಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಸತಿ, ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಗೌರವಿತ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜನ ಏನು ಗುಡಿಸಲು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ದುಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವಿತ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತ ವಸತಿ ವಿಚಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಜಾಪುರ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2,000 ಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2,000 ಬೇಕು. 2,000 ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತನಕ ದುಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಡಿದಿದ್ದನ್ನ ಹಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಜಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಜನ ಬೇಸತ್ಕೊಂಡಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನಿರ್ಗತಿಗರ ಬದುಕಬೇಕು, ಜನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜನರ ಆತ್ಮಶಾಪ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ 26 ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನೆ, ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಾగు ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಭೂಮಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. 6 ಜನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರೆ. ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದವರು. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಡಜನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗನ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಜನ ಬಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 2 ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕೊಂಡು ಕಳೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಂಬೆಗೋ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೋ, ಗೋವಾಗೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಜನ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಿದ್ದೀವಿ, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಡ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವಂಚಿತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಈ ಬರವಕ್ಕೂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಸಹ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ
ಇಂಚಿಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅದರ ತೆಗೆದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡೆತಡೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ಲಕತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಅಂತಾವ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಇದ್ದವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಅಂತಾವ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯರವ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರದಾರ ಅಂತವುಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10% ಜನರಿಗಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ, ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಗೋಮಾಳ ಇರಲಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಕುಂಸ ಆಗೋಳಿದ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ 1 ಇಂಚು ಭೂಮಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂಬೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಇವನ್ನ ಪೀಕ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆತ್ತು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಅಂತವರಿಗೆ ಸಹಿತ ಭೂಮಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 3667 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಭೂಮಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಈ ಬಡವರ ಭೂಮಿ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಭೂಮಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು 2-3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಜನಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂದ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಬರ್ತಾರೆ, ರೈತ ಹೋರಾಟ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆದು ಜನ ಚಿದ್ರಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿದ್ರಿರುವಂತ ರೈತರುಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವತ್ತಿನ ಕೂಲಿಯನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಆತ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಭೂ ರಹಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತರಬಾರ್ದು. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿ ಕೊಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಕೊಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಕೂಡ. ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ 3000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. 1,25,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕತೆ ಏನು? 10 ಎಕರೆ ಬೆಲೆ. ಇನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೇಳಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವನೂ ತರಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಗರ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಕೊಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಕಂದಾಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮೊಂದು ತರಬೇಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲಿಬಾರ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದಾಜು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8,000 ಅರ್ಜಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. 8,000 ಜನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಆ ಇಳಿಸಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ, ಏನ್ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆ 8,000 ಜನ ಮನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಕಷ್ಟ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. 8,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆ, ನಿಮಿಷ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 8,000 ಜನ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಸದಾ ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದು. ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕೂಲಿನ ಬದುಕನ್ನ
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಜನನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು MLA ನಾವು ಬಗರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ MLA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಇದಾವೆ. ನಾವು ನೆಲ್ಲವೂ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲ ಕೂಡ. ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೋರಾಟ, ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ನೀವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ನಡೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 26 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ವಿಚಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ 27ಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜೈಲಿ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ಬಡ ಜನರ ತಗೊಂಡು ಜೈಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ ತನಕ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಜೈಲಿನ ಹೊರಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನ Yes. ಬಿಡಿ.